हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू खगपति टक ऑफिशियल माय यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँ। आशा करुचे आपण मैंने समस्ते बहुत ही भलरे थे। आज सेसन रे आम आलोचना करबा मैथ पेडागोजीर इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एम डिस्कसन करबा। तो चलतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही ज्ञानात्मक विकासर केउ पर्यायर शिशु वास्तव वस्तु व्यवहार करी गाणितिक ज्ञान आहरण करिथांती। ज्ञानात्मक विकासर केउ पर्यायर शिशु वास्तव वस्तु मान व्यवहार करी गाणितिक ज्ञान आहरण करिथांती। ऑप्शन ए दिछि संवेदिकारक पर्याय ना प्राक संकारिधर्मी पर्याय ना स्थूल संकारिधर्मी पर्याय ना यथायथ संकारिधर्मी पर्याय। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर हो आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी स्थूल संकारिधर्मी पर्याय शिशु वास्तव वस्तु मान व्यवहार करी गाणितिक ज्ञान आहरण करिथांती। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही जड़े छात्र दिया जाइतिबा संख्या मानक मध्यरु मौलिक संख्या गुड़िक बाछि पारुछथि से गणित शिक्षणर केउ उद्देश्य हासिल करिछथि। ज्ञान आहरण ना गाणितिक तथ्य को बुझी पारिबा ना ज्ञान को प्रयोग करि पारिबा ना एथि मध्यरु कोनिष्ठ नुहे। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर बी गाणितिक तथ्य को बुझी पारिबा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अजुग्म संख्या को अजुग्म संख्यार गुणन कले गुणफल एक अजुग्म संख्या हुए यह तथ्य शिक्षादान पाई तुमे केउ शिक्षादान प्रणाली अवलंबन करिवो। अजुग्म संख्या को अजुग्म संख्यार गुणन कले गुणफल एक अजुग्म संख्या हुए यह तथ्य शिक्षादान पाई तुमे केउ शिक्षादान प्रणाली अवलंबन करिवो। आरोह ना अवरोह ना विश्लेषण ना संश्लेषण। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए आरोह पद्धति अवलंबन करेंगे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा शून्य स्थान पूरण कर डैश हरण डैश इक्वल टू 4। तो यहाँ गोटे कि प्रकार प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना द्विविकल्प मूलक प्रश्न ना बहुविकल्प मूलक प्रश्न ना मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न। यहाँ हूँ मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न। तो मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न क्या कहुए जो प्रश्न रे कि उत्तर अनेक आसुथो ताको हम कहबा मुक्त उत्तर मूलक प्रश्न बोली कहबा। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ उक्तिटी गणित पाठ कषडार उपयोगिता दर्शाउ नै। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कोडा गुटे गणित पाठ कषडार उपयोगिता को दर्शाउ नै। ऑप्शन ए दिछि पाठ्यवस्तु को निर्दिष्ट समय मध्य सारिबारे सहायक अटे ना श्रेणी रे पाठ केते दूर अग्रगति करिछि जानिबारे सहाय्य करे ना शिक्षादानरु पिला माने केते उपकृत होइछथि जानिबारे सहाय्य करे ना केउ मासरे कोन पढ़ा जीवो ता जानिबा हबो। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जीवो ऑप्शन नंबर सी शिक्षादानरु पिला माने केते उपकृत होइछथि जानिबारे सहाय्य करे। एटा किंतु गणित पाठ कषडार उपयोगिता को दर्शाउ नै ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ गणितिक प्रक्रिया शिक्षादान पई नापियर खंड व्यवहार करा जाय। क्यों गाणितिक प्रक्रिया शिक्षादान पाई नापियर खंड व्यवहार करा जाए। संख्या गणना ना संख्यार स्थानीय मान ना जोग वियोग प्रक्रिया ना गुणन प्रक्रिया। एडा होची गुणन प्रक्रिया। गुणन प्रक्रिया रे नापियर खंड व्यवहार करा जाए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा जणे तृतीय श्रेणी छात्र अधिकांश समय रे भागक्रिया भूल करती एहार कारण जानिबा पाई केउ प्रकार मूल्यांकन साहाय्य नेबे। निदानात्मक ना गठनमूलक ना व्यवस्थान ना समाप्ति सूचक। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए निदानात्मक मूल्यांकन साहाय्य नेबे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा गणित एक परीक्षण पाई प्रस्तुत ब्लूप्रिंट रे गोटे स्थान रे 2 बा 1 लेखा जाइछि या कोन बुझा जाए। ऑप्शन ए दिछि गोटे प्रश्न व यार मूल्य 2 नंबर ना दुईटी प्रश्न एवं प्रत्येक रो मूल्य 1 नंबर ना दुईटी प्रश्नर मोट मूल्य 1 नंबर ना एथि मध्य कोनिष्ठ नुहे। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए गोटे प्रश्न व यार मूल्य 2 नंबर ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा गणित शिक्षण प्रारंभ रे शिशु कोन शिखिबो। गणित शिक्षण प्रारंभ रे शिशु कोन शिखिबो 1 ठारू 10 जाय संख्या कहिबा ना 1 रु 10 जाय संख्या लिखिबा सो कहिबा ना 10टी वस्तु को 1 2 3 करी गणिबा ना प्रत्येक अंक को 10 थर लिखिबा। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर ए 1 ठारू 10 जाय संख्या कहिबा
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ରେଖା ଅଛି? କେଉଁ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତିସମ ରେଖା ଅଛି? ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ନା ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ନା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପ୍ରତିସମ ରେଖା ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ଛାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ସେମାନଙ୍କର କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଚାରିକୋଣର ସମଷ୍ଟି 360 ଡିଗ୍ରୀ। ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଆରୋହ ନା ଅବରୋହକୁ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ସୂଚାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ନା ସମାପନ ନା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନା ମେଳକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗଣିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନା ନୂତନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନା ଲେଖା ଚିତ୍ର ତର୍ଜମା କରିବାରେ ଦକ୍ଷତା ଲାଭ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜନ୍ ଡୁଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ଉପପାଦ୍ୟରୁ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ପ୍ରମାଣର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଉଭୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଉଭୟ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସହ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସହ କେଉଁଟି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ରହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନା କଳ୍ପନାର ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ନା ଜଣାଯାଇଥିବା ସତ୍ୟର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର? ସଂଖ୍ୟାରେଖାରେ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର? ସଂଖ୍ୟାରେଖା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁ ନେବା ନା ସଂଖ୍ୟାରେଖା ଉପରେ ଋଣାତ୍ମକ ଧନାତ୍ମକ ଦିଗ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଧାରଣା ଥିବା ଦରକାର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗଣିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ଓ ମାପ ଉପରେ
ନା ଉଚ୍ଚତା ଓ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଏବଂ ମାପ ଉପରେ, ନା ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ କ୍ରିୟା ଉପରେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଉପରେ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପରିବେଶରେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ପରିବେଶରେ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅନ୍ୟ ତିନିଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ବଡ଼ ଛୋଟ ଦେଇଛି, ବାମ ଡାହାଣ ଦେଇଛି, ଆଗ ପଛ ଦେଇଛି, ଉପର ତଳ ଦେଇଛି। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବଡ଼ ଛୋଟ। ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ଯୋଡ଼ାଟି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଦେଇଛି, ଆରୋହ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ ଦେଇଛି, ଅବରୋହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ସମାଧାନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ସବୁ ଯାକ ଠିକ୍ ଅଛି। ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣରେ, ଅବରୋହ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜ୍ୟାମିତିରେ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ଜ୍ୟାମିତିରେ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ, ନା ଅବରୋହ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତାପରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତର ନ୍ୟୁନତମ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତି? ସଂଖ୍ୟା ପରିଚିତ ଓ ଗଣନା, ନା ଗାଣିତିକ ସଂକେତର ବ୍ୟବହାର, ନା ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜ୍ଜୀକରଣ, ନା ଅନୁଶୀଳନ ଓ ସୂତ୍ର ନିରୂପଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅନୁଶୀଳନ ଓ ସୂତ୍ର ନିରୂପଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କାହିଁକି କରାଯାଇଥାଏ? ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଶିକ୍ଷଣଗତ ଦୁର୍ବଳତା ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ, ନା ବୁଦ୍ଧି ପରିମାପ କରିବା ପାଇଁ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରମୋଶନ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ର 100ରେ 1 ମିଶାଇ 110 ଲେଖିଲା। ଛାତ୍ରର ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ? ଗଣନା ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗଣନା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ, ନା ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ମାନ ବୁଝାଇବେ, ନା ଯୋଗ କ୍ରିୟା ଅଭ୍ୟାସ କରାଇବେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ବୁଝାଇବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ ସମାନ 3 ଭାଗ କରି 2 ଭାଗ ନିଆଗଲା। ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 2/3 ବୋଲି ଲେଖିଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଉଛି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗାଣିତିକ ଭାଷାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରୁଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିର କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଇଛି। ବି ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ସି ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ଦେଇଛି। ତ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚିହ୍ନଟ, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପାଦନ ରହୁଛି, ତାପରେ ହେଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ହାଟରେ କିଣାବିକା କରି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଠିକ୍ ହିସାବ କରିପାରୁଛି। ଏହା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୂଚାଉଛି? ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରର ଅବବୋଧନ, ନା ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ, ନା ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ, ନା ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି,
ଗାଣିତିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର 3 କୋଣ ମାପ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତ୍ରିଭୁଜର 3 କୋଣର ସମଷ୍ଟି 180 ଡିଗ୍ରୀ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି। ଏହା କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି? ଅବରୋହ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଆରୋହ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୂଚାଉଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ସଂରଚନା ଦେଇଛି, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କଥା ଦେଇଛି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ଦେଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଦେଇଛି। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ ନୁହେଁ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଓ ଧୀଶକ୍ତିର ଆତ୍ମା, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତା କାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଦିନ ମଜୁରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ଏକ ପ୍ରକୃତି କୋଉଟା? ସଂରଚନା ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି, ଗଣିତ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବିରେ ଦେଇଛି ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସି ଦେଇଛି ଏହା ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିଥାଏ। ଡି ଦେଇଛି ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଏହା ଘୋଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ କୁହାଯାଏ? ସମ୍ବେଦୀକାରକ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ନା ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟାରମ ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାରମ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କହିଥାଉ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ନା ଭାବାତ୍ମକ ନା ମନକ୍ରିୟାତ୍ମକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଭାବାତ୍ମକ। ଅଧିକ ମିତଭାଷୀ ହେବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା? କେଉଁ ସମୟକୁ କହିବା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 7 ବର୍ଷରୁ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିବା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ଆଉ 2ରୁ 7 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଆଉ 12 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯଥ ସଂଖ୍ୟାଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? ହଏଲର ନା ଜିନ୍ ପିଆଜେ ନା ଜର୍ଜ ପଲି ନା ସେକ୍ସପିୟର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଜର୍ଜ ପଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା ଦକ୍ଷତା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପ୍ରୟୋଗ। ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ଭାଷା ଓ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ଦେଇଛି। ସି ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
କେଉଁଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଗଣିତଟିକୁ ବୁଝେଇବା, ବିରେ ଦେଇଛି ଗଣିତଟିକୁ କଷିଦେବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଗଣିତଟିର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଗଣିତଟିର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, God is a supreme mathematician who created this well ordered and systematic universe। ତ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସଙ୍କର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ? ଯଥାଯଥ ସଂଖ୍ୟାରାଜ୍ୟ, ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ସମ୍ବିଧିକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସ୍ଥୂଳ ସଂଖ୍ୟାଧିଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ସର୍ତ୍ତ ବା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? ଆରୋହ, ନା ଅବରୋହ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତିଟି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ? କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚ ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ପାଞ୍ଚ ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ହର୍ବର୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ? ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି କୋଉଟା ନୁହେଁ? ପ୍ରକଳ୍ପ, ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା କ୍ରୀଡ଼ା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ? ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ? ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ନା ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ, ନା ଜ୍ଞାତରୁ ଅଜ୍ଞାତ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟରୁ ସାଧାରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ। ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? କିଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଭାଇଗୋଟିକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହାୟକ ପରିବେଶ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହାୟକ ପରିବେଶ କୋଉଟା? ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ପରିବେଶ, ନା ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଶିକ୍ଷକ, ନା ପିତାମାତା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ଆହ୍ୱାନମୂଳକ, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ, ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କିଏ କରିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କିଏ କରିବା ଉଚିତ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ,
ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଗଠନମୂଳକ ଓ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ। ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନମୂଳକ, ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 18ଟି ଚକୋଲେଟ୍ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଉତ୍ତର ଅନେକ ଆସୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କହିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ତ୍ରିଭୁଜର ତିନି କୋଣର ପରିମାଣ ସମଷ୍ଟି ଅଟେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।